अंश रूम कबाट बंद कला। पूरा रूम बास राति गोलाप सजा होती। आ खट उपर बसी ईशानी। से पाखक आसी ईशानी हाथ धरला आउ धीरे तार ओढ़णी उठाइला। एते सुंदर झील पूरा अप्सरी कहले हेबनी। किंतु ईशानी डर रे पछक पड़ेला। अंश ता पाखक आसी ताकू जोर से कुंडे पकेला। तुमको देखापी मुझे वेट करछि आउ तुमे धरा छुआ दौन पुणी दूर को पलाउछ। कथा कौन मु पसंद आसलिनी? ईशानी कहला मु 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 अरे ये कौन डरुच ना कौन मते? ईशानी कहला तुम्हें बहुत रागी। एबे केमिति पार्टी करथिल? मते तुमको डर लगुच। अंश हसी कहला तुम्हें मो सह रहिले जानीज मु केमिति। ओके एबे डर छाड़ी हसी दियो। को फुर्सत भगवान गढ़ी के जानी। बहुत सुंदर तुम्हें एमती कहूए तासह मन भी ईशानी संग व्याकुल होता है। जवानी पूरा जोश रे जिते से ईशानी पाखक आसला ईशानी कांदा स्टार्ट कला। अंश कहला कौन है कांदुच कौन पर? ईशानी कहला कौन करुच तुम्हें? मो ऊपर को आसनी प्लीज। जमीदार घरर बोहू सुमित्रा देवी तांकर गोटे मात्र पुओ अंश एते बड़ घरे रहूतिले। तासह तांकर बिजनेस भी तांकर ना भी अच्छी। बापा बिजनेस पाई सबुबले बाहर रुहंती। पुनेई पर्व रे घर को आसंती। अंश पढ़ारे बहुत भल सबुथरे टप्पर। तार लेक्चर हेबारे बहुत पसंद। किंतु बापा इच्छा घरर बिजनेस संभाळू। किंतु से एते टैलेंटेड थिला जे दुईटा जाक काम करुथिला। बिजनेस को आग को नेबा सह भल कॉलेज रे लेक्चर भी थिला। स्वभाव रे से पूरा टाइट कारण कॉलेज टाइम रे गोटे झियो को से पसंद करुथिला। आ से झियो ताको धोका देथिला। सेति पई से झियोंकटू दूर रहियाको पसंद। किंतु तांका मां बहुत टेंशन हेउथिले। पुओ को आसी 27 वर्ष हेलाणी हेले राजी होउनी बाहा हेबा पई। कोन करिकि मु ताको एक कथा से तांको भौणी को फोन रे कहूतिले। तांको भौणी कहले मु गोटे झियोटे ठीक करछि जदि कहिबु तू ताहाले आसे देखे से झियो तोर पसंद हेउछि कि नाही। किंतु हाँ तुम समस्कंद झील घर नुहे। झीर बापा गोटे छोट मोट बिजनेस करती। सुमित्रा देवी कहले आलो मोर झील दरकार धन संपत्ति कौन हम बस ताहले तू आसे। अंश कॉलेज गला परे से भौणी घर को बाहरिले। सेठी अल्प समय बसी चल से झील को देखिकी आसीबा। से झील घर को गले। झील तो बहुत सुंदरी पूरा गहम गोरी गोटे अप्सरी भली ता चेहरा। ये तो मो अंश को भल मानि बोलो सुनीता। सुनीता माने सुमित्रा भौणी। आलो सत कहलु अपा ताहले कथाटा पक्का करदेबा। तू भेणे भाई के टिके फोन लगा सी भी पसंद कले आ बाहागर पक्का करने। तांका समुदी कहले जुआई पुआ आसी नाहांती झील पसंद हेब कि नहीं तांकर। सुमित्रा देवी कहले आपण चिंता करंतुनी सी आम कथारे राजी होइजिबो। घर को आसिला परे सुमित्रा देवी मिछ राग अभिमान करी जाई खटरे शोइले। अंश कॉलेज रु सीधा ऑफिस जाई सेठिकार कथा बुझी घर को फेरिला बेलू राति 10टा हेलाणी। से आसिला परे देखले माँ तो सबुबले वेट करिकी बसंती आज कहीं नाहांती। मनरे भाबिला कि लेट हेलाणी से खाइके शोई पड़िबनी। या भाबिकी से रूम को फ्रेश होगा गला। फ्रेश होके आसिला परे दाम को खाया को बाढ़बो मते बहुत भोक लगिलाणी आ टायर्ड भी लगिलाणी। आ माँ ठीक से खाई मेडिसिन देचु ना? बाबू माँ शांतिनी खाई नाहांती कौन? आश्चर्य पचारा अंश। हेले कौन पाई? बाबू माँ तो दीपर भी खाई नाहांती कुआड़े जाइतिले। आसिला परठू रूम कबाट देके शोइछंती शुणु नाहांती केते थर डाकिलेनी। हेले दामू तुमे एबे कहूच मते? रागिकी अंश उठी गला आउ माँ का पाखरे बसी माँ खाइन कौन पाई? कौन हेछि तुमर? देह ठीक अछि ना? तू प्रमिज करे मु जहाँ कहबी तू करिबु ताहले मु खाइबी नहले मरिजी पछे खाइबिनी। माँ एमिते कुहनी तुमको छाड़ी रहिया मो पे बहुत कष्ट बंची पारिबिनी मु। ताहले कुह माँ तुमर कौन दरकार मु करिबी। सुमित्रा देवी कहले तू सत कहूचु ताहले तू बाहा ही जा। अंश कहले ए कौन माँ झील कौन सस्तारे मिलुछंती आउ तुमे ए कथा पई रागिछ? शुणी तू प्रमिज करिछु। अंश कहला हौ ठीक अच्छी तुमे जहाँ करछ कर। सुमित्रा देवी कहले झील पट तो देख। किंतु अंश न देखिया कहला जहाँ तुमे जहाँ को मो पे ठीक करछ मु ताको बाहा हेबी आउ तुमे तो पसंद करिछ। एमिति बाहागर दिन पक्षी आसुଥାଏ। समस्त कुणिया घर को आसिलेनी। गोटे बड़ बिजनेसमैन घरर बाहागर
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଅଭାବ ହେବନି। ଅଂଶର ବରବେଶ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ରାଜକୁମାର ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ କହିଲେ, ନଜର ଲଗାଅନି କେହି, କଳା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ବାହାଘର ଗାଡ଼ି ରୋଷଣୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ପ୍ରସେସନରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ମନରେ ଆସୁଥାଏ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା, ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ବାହାବେଦୀରେ ଦେଖିନେବି। ବରଗାଡ଼ି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥାଏ। ମନ ମାନୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। ଆଜି କ'ଣ ଯୁଗରେ ଏତେ ଓଢ଼ଣୀ କିଏ ଦିଏ? ଏମିତି ବାହାଘର ସରିଲା। ବରକନ୍ୟାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ହେଲା। ସବୁ ରୀତିନୀତି ବାହାଘରର ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲା। ଶେଷେ ଆସି ସେହି ରାତି, ଯାହାକୁ ସବୁ ନବଦମ୍ପତି ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ କୁଣିଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଭାଉଜ ସହ ଗପ ମାରିବା। ଯିବନି, ସବୁ କଥା ହୋଇ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏଣେ ଅଂଶ ଚିଡ଼ି ଗଲାଣି। କେହି ବି ରୁମ୍ରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସେଠୁ ରାଗରେ ଆସି ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଜାରି ପକେଇଲା, ଆଉ ସବୁ ସେଠୁ ଡରରେ ପଳେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଂଶର ରାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତିକା। ଅଂଶ ରୁମ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ପୁରା ରୁମ୍ ବାସର ରାତି ପାଇଁ ଗୋଲାପରେ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି ଇଶାନୀ। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ଇଶାନୀର ହାତ ଧରିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ତାର ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ପୁରା ଅପ୍ସରୀ କହିଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଇଶାନୀ ଡରରେ ପଛକୁ ପଳେଇଲା। ଅଂଶ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଜୋରସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେଠୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନ, ପୁଣି ଦୂରକୁ ପଳାଉଛ। କଥା କ'ଣ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲିନି? ଇଶାନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆରେ ଏ କ'ଣ ଡରୁଛ ନା କ'ଣ ମୋତେ? ଇଶାନୀ କହିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ରାଗୀ। ଏବେ କେମିତି ପାଟି କରୁଥିଲ? ମୋତେ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଅଂଶ ହସି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହ ରହିଲେ ଜାଣିଯିବ ମୁଁ କେମିତି। ଓକେ, ଏବେ ଡର ଛାଡ଼ି ହସିଦିଅ। କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କେଜାଣି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ। ଏମିତି କହୁଥାଏ, ତା ସହ ମନ ବି ଇଶାନୀ ସଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ। ଯବାନୀର ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଶାନୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଇଶାନୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଅଂଶ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଶାନୀ କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ମୋ ଉପରକୁ ଆସନି, ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଭଲରେ ମିଶେ ଆଗ। ତୁମେ କେମିତିକା? ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଅଂଶ କହିଲା, ରିଲାକ୍ସ, ତମେ ଯେତେ ମନ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କଲେଜରେ ତମ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବି। ଏବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ବାଥରୁମକୁ ପଳେଇଲା। ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୋଫାରେ ଯାଇ ଶୋଇଲା, ଆଉ ଇଶାନୀକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲା। ଇଶାନୀ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସି ଶୋଇଲା। ଶୋଇବା ପରେ ଅଂଶ ଆସି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ହାୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସୋଫାରେ ଶୋଉଛି। ଇଶାନୀ ମୁହଁ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚୁଟିକୁ ଆରାମସେ କାନ ପଛପଟକୁ ନେଲା, ଆଉ ମୁରୁକି ହସିଲା। ରାତି ପାହିଲା। ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଂଶର ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ କବାଟ ପିଟିଲା। ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସ। ଏ କବାଟ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଅଂଶ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ତ, ଆସି 8ଟା ହେଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ମହାରାଣୀ ଉଠିଲେଣି କି ନାହିଁ ସେ ଦେଖ ତ। ଇଶାନୀ ଗାଧେଇକି ଆସି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତା ଚୁଟିକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁକାଉଛି। ଅଂଶ ସକାଳୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସମୁଖ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଇଶାନୀକୁ କହିଲା, ୱେଟ୍ କରିଥିବ, ଆସିଲେ ସାଥୀ ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବା। ଅଂଶ କହିଲା ପରେ 2 ଜଣ ସାଥୀ ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ତାରିଫ କରୁଥାନ୍ତି। ସାଥିରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଇଲେ। ଅଂଶର ବାପା କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେବ। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅର ଯେମିତି କୋଉଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ହେବନି। ପାଖରେ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆୟୋଜନ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। ପାର୍ଲରବାଲି ଆସି ଇଶାନୀକି ଆଉ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ହାତରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଅଂଶ ତ ନଜର ହଟୁନି, ମୁହଁରୁ ହସ ଯାଉନି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ରାଗି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ପିଲା, ବାହା ହବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ତା କେମିତି ହସୁଛି। ଏମିତି ରିସେପ୍ସନ୍ ସଇଲା। ଦଶମଙ୍ଗଳା ପରେ ତାର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲା। ଇଶାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଅଂଶକୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆହୁରି ଜୋରସେ ହଗ୍ କଲା। ସେହିପରି ଇଶାନୀ ସେହି କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଂଶ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜକୁ ଯିବାବେଳେ ଇଶାନୀ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେ ହସି କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଆପଣ ସାର୍। କଲେଜରେ ମୋତେ ଅଲଗା ଅସୁବିଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଂଶ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ। ଇଶାନୀ ହାଲୁକା ହସିଦେଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରୁ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଇଶାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ।
ଈଶାନୀଙ୍କ କଲେଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସରଳତା ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲେଜ କରିଡରରେ ଅଂଶ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଈଶାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପାଖକୁ ସରିଗଲେ। ଅଂଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଲେଜରେ ସେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଈଶାନୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୋନାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, "ଏ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କେବେ ହସୁଥିବା ଦେଖିଛ କି?" ଈଶାନୀ ହସି କହିଲେ, "ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି।" ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଈଶାନୀକୁ ପଚାରିଲେ, "କଲେଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିଲା?" ଈଶାନୀ ମଜାରେ କହିଲେ, "ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ହସିଲେ କ'ଣ ହେବ?" ଅଂଶ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଫୁଟିଲା। "ଘରେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ," ସେ କହିଲେ, "କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ।" ଈଶାନୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, "ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘରର ଖୋଲା ଜାଣିଲା ପାଖରୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶୁଣିଦେଲେ।" ପରଦିନ ସକାଳେ କଲେଜରେ ଏକ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଂଶଙ୍କ ସହ ଈଶାନୀର କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? କଲେଜ ଛୁଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ଓ ଈଶାନୀ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପରଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ଈଶାନୀର ମୁହଁ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ଅଂଶ ହସି କହିଲେ, "ବର୍ଷାର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ମନେ ହେଉଛି କୌଣସି କବିତାର ପୃଷ୍ଠା।" ଈଶାନୀ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, "କବିତା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ଥାଏ।" କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ବର୍ଷାର ଟୁପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, "ତୁମେ ସହିତ କାଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଜୀବନର ଅଂଶ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଛି।" ଈଶାନୀ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, "ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭବ। ତୁମ ସହ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ।" ଦୁହେଁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହ। ବର୍ଷା ଥମିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଂଶ, ପରେ ଈଶାନୀ। ନୂଆ ସକାଳ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାରାଦିନ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ସାରି ଅଂଶ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମା ସୁମିତ୍ରା ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। "ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ କି?" ମା ପଚାରିଲେ। "ଆଉ ମୋ ଈଶାନୀ କାହିଁ?" "ମା, ସେ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି।" ଅଂଶ ହାଲୁକା ହସି କହିଲେ। "ଦିନଟା ଲମ୍ବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସି ତୁମ ହସ ଦେଖିଦେଲେ ନା ମା, ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ।" ମା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, "ଆରେ ଦାମୁ ଯେ ଘରେ କାମ କରେ, କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ବ୍ଲାକ୍ କଫି ବନା, ଅଂଶ ବାବା ଆସିଲେଣି।" "ହଁ, 3 କପ୍ ବନେଇବୁ।" "ହେଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ତମେ ତ 2 ଜଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ କାହା ପାଇଁ?" "ଆରେ ହେ, ଦେଖ ଈଶାନୀ ଆସିଲାଣି।" ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ଈଶାନୀ ପୁରା ଭିଜିଯାଇଛି। "ଏ କ'ଣ ମୋ ଧନ, ପୁରା ଭିଜିଯାଇଛୁ? କାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା?" ଈଶାନୀ କହିଲା, "ମା, ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଏ ପାଖରୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ତ ଡ୍ରାଇଭର ମେକାନିକ ଡାକି ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ ଆଗ ପୋଛି ହୋଇପଡ଼େ, ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଅଂଶ ବାବା ତୁ ବି ଯା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସ, ସମସ୍ତେ କଫି ପିଇବା। ତୁ ଦାମୁ ଯା, କରିକି ଆଣେ।" ଅଂଶ ଓ ଈଶାନୀ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ଈଶାନୀର ହାତକୁ ଅଂଶ ଧରିନେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଜୋରରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆଉ ଈଶାନୀ ସିଧା ଯାଇ ଅଂଶର ଚଉଡ଼ ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଅଂଶ ଏମିତି କରିବେ ଈଶାନୀ ଭାବିନଥିଲା। ସେ ତା'ର ଛୁଆଁରେ ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା। "ଏ କ'ଣ ଅଂଶ କରୁଛ?" "ଈଶାନୀ, ତୁମର ଏ ଓଦା ଭିଜିଯାଇଥିବା ଓଠକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ତୁମ ଦେହକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ପୁରା ଶରୀରର ନକ୍ସା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ କାହା ମନ ସମ୍ଭାଳିବ କୁହ ତ?" "ଏ କ'ଣ ଅଂଶ ଏମିତି କହୁଛ? କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି? ତୁମର ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ।" "ଅଂଶ, ତୁମେ କହିଥିଲ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋ ପଢ଼ା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବନି।" ମାର ଗୁଲି ସେ କଥାକୁ। "ଏଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ରୋକିବି?" ଏତିକି କହି ତା ଓଠ ସହ ନିଜ ଓଠକୁ ରଖିଦେଲା। ମନ ଭରିବା ଯାଏ ତା ଓଠରୁ ମହୁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଈଶାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଂଶର ଛାତିକୁ ମୁଠି ମାରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅଂଶର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ତା'ଠାରୁ ଈଶାନୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଲା, ସେ ଲାଜରେ ସିଧା ୱାସରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ଆଉ ଅଂଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଠର ଛୁଆଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଂଶ ଈଶାନୀକୁ ପଢ଼ାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। "ଈଶାନୀ, ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କର।" ଈଶାନୀ କହିଲା, "କ'ଣ?" ଅଂଶ ତା ହାତ ଧରି କହିଲା, "କାହିଁ ତୁମର କେବେ ମନ ହୁଏନି ମୋ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ? କୁହ ନା?" ଈଶାନୀ ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳ କରି କହିଲା, "ଚାଲ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଯିବା।" ଡିନର କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଆସି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଖାଇବା ସାରି କଲେଜ ଗଲେ। ଅଂଶ ଆଗ ପଳେଇଲେ, ପଛେ ଈଶାନୀ ଗଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅ, ତା ନାଁ ରାଜ, ତାକୁ ଫଲୋ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜ ଈଶାନୀକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା। ଈଶାନୀ ମନା କରିବାରୁ ସେ ଈଶାନୀକୁ କହିଲା, "ତୁ କୋଉଠି ଭଲ ଝିଅ କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଂଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଛି।" ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଈଶାନୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସିଧା ଈଶାନୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇ କହୁକାହାକି ହେଉଥାନ୍ତି। ଅଂଶ ଜୋରରେ କହିଲା, "ବାସ୍, ବହୁତ କହିଲେଣି ସମସ୍ତେ ମୋ ଈଶାନୀକୁ। ଇଏ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି 10 ଦିଗକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତୁମେମାନେ? ଯାଅ ଏଠୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି
ईशानी आशा କରିନଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଅଂଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଅଂଶ ଈଶାନୀକୁ ସିଧା ଗୋଟେ ଥରରେ ଉଠାଇ ତା କୋଳରେ ବସାଇ ତା ମଥାକୁ ଚୁମି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଭାବିଲ? ହଁ, ତୁମ ହାତ ଯେବେ ଧରିଲି ସେବେଠୁ ସବୁକିଛି ତୁମର ମୋର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁମ ଇଜ୍ଜତକୁ ତଳେ କେମିତି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାର୍ଲିଂ।